SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሌላ የምንመለከተው ደግሞ the rise of Islamic empire በዚህ ክፍል የእስልምና ግዛት እንዴት እንደተነሳና እንደተስፋፋ እንመለከታለን እና ሙስሊም አረብስ expanded outside Arabia under the first four caliphate motivated by economics and political objective. The Muslim Arabs won a series of victories over the Byzantine and ፐርሺያንስ አርሚስ እና በመጀመሪያዎቹ አራት ከሊፋዎች ጊዜ በሙስሊም አረቦች ከአረቢያ ውጪ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ተስፋፉ እና ለዚህ መስፋፋት ምክንያት የኢኮኖሚ ጥቅምና የፖለቲካ ስልጣን ለማግኘት ነበር እና በዚህም በባዛንታይን እና በፐርሺያን ጦር ኃይሎች ላይ ተከታታይ ድሎችን አሸነፉ ማለት ነው እና crushed the Byzantine army and occupied Syria and Palestine, including Jerusalem, in the campaign of 634 to 636 AD. Arab armies also occupied Byzantine Egypt between 639 and 642 AD. እና የባዛንታይን ጦርን በማሸነፍ ሶሪያንና ፍልስጤምን ያዙ እና ይህም ዘመቻ ከ634 እስከ 636 ዓመተ ምህረት ድረስ የዘለቀ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ከ639 እስከ 642 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ የባዛንታይን ግብጽን ተቆጣጠሩ ማለት ነው እና the battle of Qadisiyah in 630 opened the fertile lowland of Iran to Muslim Arabs from their military base of Basra and Kufa. Arab armies penetrated the Iranian highlands እና በ637 በተካሄደው የቃዲሲያ ጦርነት ለሙስሊም አረቦች ለም የሆነውን የኢራቅን መሬት ለመቆጣጠር በር ከፈተ ማለት ነውና የአረብ ጦር ኃይሎች በበስራና በኩፋ ከሚገኙ ወታደራዊ ካምፖች በመነሳት ወደ ኢራን ዘልቀውም ገቡ ማለት ነውና the last great battle of Nihawand ended the Persian Empire by 650 AD. They reached the borders of India, northern Iraq and Armenia or Central Asia እና በ642 በኒሃዋንድ የተደረገው ጦርነት የፋርስን ግዛት ዲስትሮይ እንዲያበቃለት አደረገ እና በ650 ዓመተ ምህረት ደግሞ ሙስሊሞች የህንድን የሰሜን ኢራቅና የመካከለኛው ኤሲያ ወይም አርሜኒያን ድንበሮችን እዛ ድረስ ደረሱ ማለት ነውና the rapid success of Muslim Arab armies were due to mutual exhaustions of the Byzantine and Persian Empire as the result of long war. Besides, the Byzantines were hated by their subjects because of their harsh taxation. The Christian population in Iraq hated the Persian ruling classes because of religious difference. The Persian Empire has also been weakened by dynastic war before the consequence of the Arab እና የሙስሊም አረቦች ቶሎ ድል ያገኙበት ምክንያት ባዛንታይን እና ፋርስ ለረጅም ጊዜ በጦርነት በመዳከማቸው ነበር እና በተጨማሪም ደግሞ የባዛንታይን ግዛት በአስከፊ ግብር ምክንያት በህዝቦቻቸው ዘንድ ተቀባይነትን አጥተው ስለነበረ ነው እና ደግሞ በኢራን የነበረው የክርስትና ህዝብ ደግሞ በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት የፋርስን ገዢ አይወድም ነበር እና እንዲሁም የፋርስ ግዛት በአረቦች ከመያዝ በፊት በውስጣዊ ጦርነትም ተዳክሞ ነበረ ማለትና the sense of unity Islam had created among its followers and the desire to glorify the new religions led to the Muslim armies to victory እና እስልምና በተከታዮቹ መካከል የአንዳንድ ስሜትን ፈጥሯል። አዲሱን ሃይማኖት ከፍ የማድረግ ፍላጎትም ለሙስሊም ጦር ኃይሎችም ድል አስገኝተዋል ማለት ነውና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም VPN-ናችሁን ኦን አድርጋችሁ ተመልከቱ ምክንያቱም ለኔ በጣም ነው የሚጠቅመኝ እና After the murders of Ali in 661 AD, Muawiyah founded a new caliphate called Umayyah እና አሊ ከሞተ በኋላ ሙአዊያ ኡመያድ የሚባል አዲስ መንግስት መሰረተ። ይህ መንግስት ከ661 እስከ 750
ዓመተ ምህረት ቆይቷል እና ሙአዊያ was a member of the aristocratic Meccan family of Umayyah from which the caliphate took its name እና ሙአዊያ የኡመያድ ቤተሰብ አባል ስለነበረ መንግስታቸውን በዚህ ስም ሰየሙት እና the Umayyad transferred the capital from Medina to the ancient city of Damascus in Syria እና ኡማያዶች የመንግስቱን ዋና ከተማ ከመዲና ወደ ደማስቆ ቀየሩት እና ደማስቆ ደግሞ በሶሪያ የምትገኝ ጥንታዊ ከተማ ነበረች እና ሙስሊም አረብስ አርሚ under the Umayyad Caliphate won new victories. They fought Turkish tribes in Central Asia, sent an expedition into Sindh in India and reached the border of China እና በኡማያድ መሪነት የነበረው የሙስሊሞች አረቦች ብዙ ጦርነቶችን አሸነፉ እና በመካከለኛው እስያ ከቱርክ ጎሶች ጋር ተዋጉ እና ህንድን እንዲሁም እስከ ቻይና ድንበር ድረስም መዝለቅ ችለዋል ማለት ነው እና they also captured Sicily and completed the conquest of North Africa. The Umayyad then invaded Spain in 711 AD እና በተጨማሪም ሲሲሊን ያዙ እና የሰሜን አፍሪካንም ወረራ አጠናቀቁ እና ኡማያዶች በ711 ዓመተ ምህረት ስፔንን ወረሩ ማለት ነው እና within 100 years in the days of the prophet Muslim Arabs established an empire that included enormous territory. They bought many non-Arabic peoples under their rule እና ነብዩ ከሞቱ ከመቶ ዓመት በኋላ ጊዜ ውስጥም ሙስሊሞች አረቦች ትልቅ ግዛትን መመስረት ቻሉ። በዚህም ግዛት ብዙ የአረብ ያልሆኑ ህዝቦችም ተካተዋል ማለት ነው እና early Umayyad imposed a special tax on non-Muslim which was vital to support Arab troops. They allowed Christian Jews, Zoroastrians to practice their own faith and follow their own laws. እና ኡማያዶች የአረብ ወታደሮችን ለመደገፍ ሲሉ የአረብ ባልሆኑ ዜጎች ላይ ልዩ ግብር ይጥላሉ። ነገር ግን ክርስቲያኖች፣ አይሁዶችና ዞራስተር የራሳቸው ሃይማኖት እንዲከተሉም ይፈቅዱ ነበረ። however Arab troops who settled in conquered area in time formed a ruling class throughout the empire, but to govern their empire the Umayyad often relied on local officials. ይሁን እንጂ በተለያዩ አካባቢዎች የሰፈሩትን የአረብ ወታደሮች ቀስ በቀስ ገዢ መደብ ሆኑ ማለት ነገር ግን ኡማያዶች ግዛቱን ለመግዛት በአካባቢ ባሉ ባለስልጣናት ላይ ተማመኑ ነበረ እና many non-Muslim played a key role as officials and tax collectors, doctors, translators and tutors at the court. Many others have embraced Islam እና ብዙ ሙስሊሞች ያልሆኑ ሰዎች በመንግስት ውስጥ ቁልፍ ሚና ተጫወቱ ማለትም ያዙ። ከነዚህ መካከል ባለስልጣናት፣ ቀረጥ ሰብሳቢ፣ ዶክተሮች፣ ተርጓሚዎችና አስተማሪዎች ይገኙበታል እና ከዚህ በኋላ ብዙ ሰዎች እስልምናንም ተቀብለዋል ማለት ነው እና in the later century Turks and Mongol converted helped spread Islam across Asia as the Berbers did in the north and western Africa. An enormous amount of wealth flowed into Umayyad, handled in the form of tax and tributes እና ከጊዜ በኋላ ቱርኮችና ሞንጎሎች እስልምናን በስፋት ለማዳረስ ረድቷቸዋል እና በርበሮችም በሰሜንና በምዕራብ አፍሪካ ተመሳሳይ ሚናንም ተጫውተዋል እና ግብር እና በገንዘብ መልክም ከፍተኛ መጠን ያለው ሀብትም ወደ ኡማያዶች ግዛትም ገብቷል ማለት ነው እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እና eventually the contradiction between the political and economically privileged minority and the unprivileged majority led to the downfall of the Umayyad dynasty and the establishment of another dynasty by the Arabians. እና በመጨረሻም በፖለቲካና በኢኮኖሚ የተሻለ ኑሮ የነበራቸው ጥቂት መኳንንትና መብት ያጣው ባጣው ብዙሃን መካከል ልዩነት በመፈጠሩ የኡማያድ ስርወ መንግስት ሊወድቅ ቻለ ማለት እና በዚህ ምክንያት አባሲዶች የሚባሉ ሌላ ስርወ መንግስት መመስረት ቻሉ ማለት ነውና the leaders of Abbasid revolution was Abu al-Abbas, who had descended from the Prophet, supported by the dissatisfied enemies, most of Shiites and non-Arabic Muslims. He captured Damascus in 750 AD. እና የአባሲድ
አብዮት መሪ የነበሩት አቡ አል አባስ ከነብዩ ዘር የተወለዱ ሲሆኑ በተለይም በኡመሚያዶች አገዛዝ ቅር ተሰኝተው በነበሩ ሺዓዎች እና አረብ ባልሆኑ ሙስሊሞች ድጋፍ ደማስቆን በ750 ዓመተ ምህረት ያዙ። ከዚያም አቡ አል አባስ ዋና ከተማዋ ባግዳድ የሆነውን የአባሲድ ስርወ መንግስት መሰረቱ እና ይህም ስርወ መንግስት እስከ 1258 ዓመተ ምህረት ድረስም ቆይቷል ማለት ነው። እና under the early Abbasid, the Arab military upper class lost its privilege, discriminations against non-Arabic Muslim ended, the Caliphate reached its greatest wealth and power, and Muslim civilization flourished. እና በቀድሞ የአባሲድ መሪዎች ዘመን የአረብ ወታደሮች የነበራቸው ልዩ መብት አጡ ማለት ነው። እና ከአረብ ዝርያ ላልሆኑ ሙስሊሞች እኩል ድል ተፈጠረ እና የከሊፋት ስርዓቱ ከፍተኛ የኢኮኖሚያዊ እድገት አሳይቶ እና የእስልምናን ስልጣኔም አስፋፋ ማለት ነው። እና አረቢክ continued to be the language of the state, literatures and science. By 820 AD, the powers of the Abbasid was so extensive that it was applied throughout the Islamic Empire. እና አረብኛ የመንግስቱ የስነ ጽሁፍ እና የሳይንስ ቋንቋ ሆኖ ቀጠለ እና በ820 ዓመተ ምህረት ደግሞ የአባሲድ ስልጣን በመላው የእስልምና ግዛት በከፍተኛ ሁኔታ ተሰማ ማለት ነው። እና however by 920 AD the power of the caliph has already diminished. There was internal and external factors for the gradual decline and collapse of the Abbasid Caliphate. ነገር ግን በ920 ዓመተ ምህረት የካሊፋን ስልጣን እየቀነሰ መጣ እና የአባሲድ ካሊፋነት በቀስ በቀስ እንዲዳከም እንዲፈርስ የውስጥና የውጭ ግጭቶች ነበሩ ማለት ነው። እና the internal factor was most important. The conquered peoples were exploited and overtaxed. እና ከሁሉም በላይ የውስጥ ችግር ትልቅ ቦታ ነበረባቸው እና የተቆጣጠሩት ህዝቦች ከፍተኛ ብዝበዛ ይፈጽሙባቸው የነበረ ከመሆኑም በላይ ከፍተኛ ግብርም ይጣልባቸው ነበር ማለት ነው። እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ቪፒኤናችሁን ኦን አድርጋችሁ መመልከት እንዳትዘነጉ። እና this led to a rebellion and civil wars among clans and followers of different religious sects. As a result, Abbasid control over the different regions of the empire fragmented. እና ይህ በተለያየ የሃይማኖት እምነት ተከታዮችና ጎሳዎች መካከል ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት ሆነ። እና በዚህ ምክንያት አባሲዶች በግዛት ላይ የነበራቸውን ቁጥጥር የተዳከመ መጣ ማለት ነው። እና ኢጅፕት፣ ፐርሺያ፣ ቱኒዚያ፣ ማግረብ and Spain independent dynasty emerged. Extremely, the Seljuk Turks from Central Asia expanded and established a vast empire. They became Muslims and controlled Baghdad, making the Caliphate the figurehead of the Seljuk Sultan. እና በግብጽ፣ ፋርስ፣ በቱኒዚያ፣ ማግረብ እና ስፔን ራሳቸውን የቻሉ መንግስታት ተፈጠሩ እና ከውጪ ደግሞ የመጡት ሴልጁክ ቱርኮች እየተስፋፉ በመምጣት ትልቅ ግዛት መሰረቱ እና ወደ እስልምና በመቀየር ባግዳድን በመቆጣጠር ካሊፋውን የሴልጁክ ሱልጣንን ተቀዳሚ አድርገው ሾሙት ማለት ነው። እና the Seljuk opposed to the Byzantine Empire also led to the Crusade. In February 1258, Mongol troops led to Hulagu, or grandsons of Genghis Khan, or burned the looted Baghdad to the ground, killing the last Abbasid Caliphate and his official. The fall of Baghdad marks the end of the Caliphates. እና የሴልጁክ ለባዛንታይን መንግስት ያደረሱት ጫና የመስቀል ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት ሆኗል። እና በየካቲት 1258 ሁላጉ የሚመራው የሞንጎል ጦር በባግዳድን በመውረር አቃጠለ እና የመጨረሻውን የአባሲድ ካሊፍናን ወይም ባለስልጣኖችን ገደለ እና በዚህም የባግዳድ ውድቀት የካሊፋን ዘመን ፍጻሜ ሆነ ማለት ነው። እና ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ዘ ሌጋሲ ኦፍ ሙስሊም ሲቪላይዜሽን። እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሊስት ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም ቪፒኤናችሁን ኦን አድርጋችሁ መመልከት እንዳረሱ ምክንያቱም ለኔ ስለሚጠቅመኝ ማለት ነው። እና ዘ ሌጋሲ ኦፍ ሙስሊም ሲቪላይዜሽን
በዚህ ክፍል ላይ የእስልምና ስልጣኔ ምን አይነት ሌጋሲ እንዳስቀምጠ እንመለከታለን እና Islamic civilization was in its golden age between 800 and 1200 AD. It absorbed the tradition of many cultures and embraced all the people who lived under Muslim rules. እና የእስልምና ስልጣኔ ከ800 እስከ 1200 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ወርቃማ ዘመን ላይ ነበር እና የብዙ ባህሎች ወጎች ያካተተ ከመሆኑም በላይ በሙስሊሞች አገዛዝ ስር የነበሩትን ሰዎች በሙሉ አክፏል ማለት ነው። እና medieval Islam civilization borrowed freely from the Greek, Persians and Hindus. ይሄ ምንድነው የሚለው የመካከለኛው ዘመን የእስልምና ስልጣኔ ከግሪኮች፣ ከፋርሳውያን፣ ከህንዶች ብዙ ነገሮችን ወስዷል። አረቦች፣ አይሁዶች፣ ፈሪሳውያን፣ ቱርኮች፣ ግብፃውያን፣ በርበሮች፣ ስፔናውያን ለመካከለኛው ዘመን የእስልምና ባህል እድገት አስተዋጽኦ አበርክተዋል እና ከዚህም በላይ ደግሞ እስልምና አጠቃላይ ማዕቀፍና ዓለም አቀፍ ቋንቋን ሰጥቷል ማለት ነው እና የአረብኛ ግራመር ህግና ስነ መለኮት የእስልምና ስልጣኔ መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው እና merchants were respected in Muslim cultures between 750 and 1350. Muslims merchants built a vast trading network across the Muslim empires and even beyond. Muslim merchants served as agents for the spread of products, technology, knowledge and culture. እና ነጋዴዎች በሙስሊም ባህል ውስጥ ትልቅ ቦታ ነበራቸው እና ከ750 እስከ 1350 ዓመተ ምህረት ድረስ ሙስሊሞች ነጋዴዎች ሰፊ የንግድ አውታረ መረብ ፈጥረው ነበረ እና እነዚህ ነጋዴዎች ሸቀጦችን፣ ቴክኖሎጂዎችን፣ እውቀትና ባህልን በማስፋፋት ትልቅ ሚና ተጫውተዋል እና በኡመያድ እና በአባሲድ ዘመን ደግሞ የእርሻ መሬት ለማስፋፋትም የመስኖ ስራዎቻችን በስፋት ተካሂደዋል ማለት ነው። እና Muslim scholars wrote treatises on the means of improving the soils and promoting the growth of trees, vegetables and fruit. Farmers cultivated food crops or dates and grains and as well as cash crop including sugar cane, ምናምን እና የእስልምና እነዚህ ስኮላሮች ወይ ሊቃውንት አፈርን ስለማዳቀል ዛፎችን፣ አትክልቶችን፣ ፍራፍሬዎችን ስለማሳደግ የተለያዩ ጽሁፎችን ጽፈዋል። አርሶ አደሮች የምግብ ሰብሎችን ወይም እንዲሁም እንደ ሸንኮራ አገዳ፣ ጥጥ፣ የሕክምና ቅጠል አበቦች የመሳሰሉትን ይተክሉ ነበር እና የሰፈሩ አርሶ አደሮችም እና እዛ ቦታ ላይ የሰፈሩ አርሶ አደሮች እና ኖሚዶቹም ወይም ዘላኖች የንግድ ልውጥን ያደርጉ ነበረ እና ግሬት አድቫንስድ ዌር ሜድ ኢን ዘ ፊልድ ኦፍ ማቴማቲክስ፣ አስትሮኖሚ፣ በሂሳብ፣ በስነ ፈለግ፣ በእጽዋት ጥናት፣ በኬሚስትሪ፣ በሕክምና፣ በታሪክ፣ በጂኦግራፊ በእስልምና ዓለም ትልቅ እድገት ታይቷል ማለት ነው እና ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ቁርአንን ለማጥናት ንባብና መጻፍን የሚያጎላ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን ይከታተሉ ነበር እና ባግዳድ፣ ካይሮ፣ ኮርዳባ እና ቲምቡክቲ የከፍተኛ ትምህርት ማዕከልም ነበሩ እና የጥንት ባህልም ጠብቀው ለማቆየት የፋርስን፣ የሳንስክሪትንና የግሪክ ጽሁፎችን ወደ አረብኛም ተርጉመዋል ማለት ነው እና ኢንስፓየርድ ባይ their work Muslim scholars translated the work of Greek philosopher as well as Hindu and Buddhist texts. Hellenistic philosophy also flourished in several Middle East schools including the Academy of Alexandria in Egypt and the Great Medical School of Judy Sharpur in Iran. እና በሌሎች ስራዎች በሌሎች ስራዎች ተመስጠው የሙስሊም ምሁራኖች ማለት ነው የግሪክ ፈላስፋዎችን፣ የሂንዱና የቡዲስም ጽሁፎችን ተርጉመዋል እና የሄሌኒስቲክ ፈላስፋነትም በግብጽ በአሌክሳንድሪያ አካዳሚ እና በኢራን ጁንዲ ሻፑር ጨምሮ በብዙ ትምህርት ቤቶችም አድጓል እና በኮርዶባ የነበረው የፈላስፋ ኢብን ሩሽድ ኤብሮስ በመባል ይታወቃል ወይም ቁርአንን ሳይጨምር ሁሉንም እውቀት በምክንያታዊነት መርምሯል ማለት ነው እና ሙስሊም መርቻንትስ ሜድ ኢምፖርታንት አድቫንስ ኢን algebra, plan and Arabic trigonometry and geometry of plane, spheres, cones,
ሲሊንደርስ እና የእስልምና ሂሳብ ሊቃውንት በአልጀብራ በትሪጎሜትሪ እንዲሁም የአውሮፕላን ሌሎች የጂኦሜትሪ እንትኖችን አግኝተዋል ማለት ነው። እና የአረብ ቁጥሮች የሂንዱ ፈጠራ ቢሆንም የአረብ ቁጥሮች ማለት ነው የኢንዲያ ቢሆንም አረቦች ለአውሮፓ አስተዋውቀዋል። እና ሙስሊም ምሁራን ደግሞ የአስትሮሎጂ ክፍልፋዮችን የአስርዮሽ ክፍልፋዮችን በመጠቀም የሂሳብ እውቀታቸውን የንግድ ሂሳብ አያያዝ፣ የመሬት ቅየሳ፣ የስነ ፈለግ ስሌቶችን፣ መካኒካል መሳሪያዎችን ላይ ተጠቅመውበታል ማለት ነው። እና ኢን ሜዲሲን በእስልምና ዓለም በሕክምናና በህዝብ ጤና መስክ ትልቅ እድገት ታይቷል። እና ሙስሊሞች በጥንቶቹ ግሪኮች እውቀት ላይ በመመስረት የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክቷል። እና ፊዚሻንስ ሁናያ ኢባን ኢሻ developed the science of optic. Physicians studies botany and chemistry in order to discover Karavati drugs and remedying various various poisons. እና ሁነይን ኢብን ኢሻቅ የኦፕቲክ ሳይንስን አዳብረዋል። እና ሐኪሞች ደግሞ መድኃኒትን ስለ እጽዋት ጥናት ኬሚስትሪ ምናምን አጥንተዋል። እና መንግስት ደግሞ ለተጎዱና ለታመሙ ሰዎች የሚረዱ ሆስፒታሎችን አቋቁሟል። እና ሐኪሞች ደግሞ ወደ ከተማ መምጣት ለማይችሉ ሰዎች ሕክምና ለመስጠት ወደ ገጠር አካባቢ መሄዱ ነበር። እና it was Muhammad al-Razi, a leading Persian physician at Baghdad, a chief hospital, who wrote many books on medicine, include his inventive study of smallpox from measles. እና በባግዳድ ዋና ሆስፒታል ውስጥ ትልቅ እውቅና የነበራቸው መሐመድ አልራዚ በሕክምና ላይ ብዙ መጻሕፍትን የጻፉ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ስለ ኩፍኝ ያደረጉት ጥናትን ተጠቃሽ ነው። ሌላው ታዋቂ የፋርስ ሕክምና ደግሞ ኢብን ሲና በአውሮፓ የአቬሲና በመባል ይታወቃሉ። እና እርሱም ለፋርስ መኳንንት ሐኪም የነበረ ሲሆን ካኖን ኦን ሜዲሲን የተባለ መጽሐፍን ለረጅም ዓመታት በአውሮፓውያን ዘንድ እንደ መማሪያ መጽሐፍ ሆኖ አገልግሏል። እና ሳይንቲስት and mathematicians have made a great advance in the field of astronomy. Muslims like the peoples through that heavenly bodies affected the lives of people, cities and states. So many caliphate keep court astrologers and advisors. እና ሳይንቲስቶችና የሂሳብ ሊቃውንት በስነ ፈለግ ጥናት መስክ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። እና ሙስሊሞች ልክ እንደ ሌሎች ህዝቦች የሰማይ አካላት በሰዎች ህይወት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ብለው ያምኑ ነበር። ለዚህም ነው ብዙ ካሊፎች ኮከብ ቆጣሪዎችን በቤተ መንግስታቸው ውስጥ የያዙት። እና ሙስሊሞች ደግሞ እና ሙስሊም ሳይንቲስቶች አስትሮላብ ወይም የከዋክብትን ከፍታ ለመለካት የሚያገለግል መሳሪያ እና የቴሌስኮፕ የሚመስሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም የምድርን የከዋክብትን እንቅስቃሴ ይከታተሉ ነበር። እና ስኮፐርቲክስ ወይም ከጋሊሊዮ ቀደም ብሎ ምድር ክብ መሆኗን በፀሐይ ዙሪያ እንደምትዞር አቆም ነበረ። እና ዲስክሪፕቲቭ ጂኦግራፊ ኤንድ ሂስትሪ ወር favorable subject. Muslim scholars read books describing distant place and their inhabitants, especially if they were politicians, trade partners of convert to Islam. And much of what we know about Sahara Africa from እና የጂኦግራፊና የታሪክ ትምህርቶች ይወዱ ነበር። እና ሙስሊም ምሁራን ሩቅ ቦታዎችን እና ነዋሪዎቻቸውን በተለይም ወደ እስልምና ለመለወጥ የሚችሉ የንግድ አጋሮች ከሆኑ የሚገልጹ መጽሐፍቶችንም ያነቡ ነበረ። ከ9ኛው እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን እስከ ሰሃራ በታች የአፍሪካ የምናውቀው አብዛኛው ነገር የአረብ ተጓዦች እና የጂኦግራፊ ጽሁፎችን ከነሱ ነው የተገኘው ማለት ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ history was the another major discipline. Rulers demanded chronicles readers to publicize their own accomplishment or to learn from the success and failures of their predecessors. እና ታሪክ ደግሞ ሌላው ትልቁ የትምህርት ዘርፍ ነበር። እና ገዢዎች የራሳቸውን ስኬት ለማስተዋወቅ ወይም የቀድሞ አባታቸውን ስኬቶችን ውድቀትን ለመማር
ከስኬቶቻቸው ከውድቀቶቻቸው ለመማር ታሪክ ጽሁፎችን ይጠቀሙ ነበር እና ሙስሊሞች የታሪክ ጽሁፎችን ቀደምት ከሊፋዎችን እና ድላቸውን የሚያተኩር ታሪኮች ለመማር እና ለመዝናናት ይወዱ ነበር ማለት ነው። እና በመካከለኛው ዘመን ደግሞ የሙስሊም የታሪክ ጽሁፎች ስርወ መንግስት ህዝቦችና ስልጣኔዎች ሲነሱና ሲወድቁ የታዩትን ቅጦች በመፈለግ ታሪክን ለማዋቀር የሞከሩ የመጀመሪያዎቹ ነበሩ። እና ከሁሉም በላይ ደግሞ above all the philosophers and historiographers from Tunisia, Ibn Khaldun, set the rules for the scientific studies of history. He emphasized economics and social factors as a cause of historical events. Ibn Khaldun also wrote about the common mistakes of historians in writing history, such as bias, exaggerations, and overconfidence in the accuracy of source. He advanced historians to truly examine source before using them to write history. እና ከሁሉም በላይ የቱኒዚያ ፈላስፋ የታሪክ ጻፊ የነበረው ኢብን ካልዱን ለሳይንሳዊው የታሪክ ጥናት ህጎች አውጥቷል እና የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ሁኔታዎች የታሪክ ክስተቶች መንስኤ እንደሆኑ አጽንኦት ሰጥቷል። እና ኢብን ካልዱን የታሪክ ጽሁፎችን ታሪክን በሚጽፉበት ጊዜ ስለሚሰሯቸው የተለመዱ ስህተቶችን ማለትም ስለ ቢያዝ ማጋነንነት በምንጮቻቸው ትክክለኛነት ላይ ከመጠን በላይ መተማመን የመሳሰሉትን ነገሮች ጽፈዋል ማለት ነው። እና የታሪክ ጸሐፊዎች ታሪክን ከመጻፋቸው በፊት ምንጮችን በጥንቃቄ መመርመር እንዳለባቸው መክረዋል ማለት ነው። እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ቪፒኤናችሁን ኦን አድርጋችሁ መመልከት እንዳትዘነጉ። Finally, in the field of architecture, the domain mosque with arcs and a high minarets becomes symbolic of Muslim architecture. Muslim architects originally adopted from Byzantine architectures እና በመጨረሻም በስነ ህንጻ ጥበብ መስክ ጉልላት ያላቸው መስጊዶች ከፍ ካሉ የሚናራዎች ጋር የእስልምናን ስነ ህንጻ የሚወክሉ ሆኗል ማለት ነው። እና ሙስሊሞች አርኪቴክትን ይህንን የህንጻ ጥበብ ከባዛንታይን ስነ ህንጻ ወስደው አሻሽለውታል ማለት ነው። እና ዛሬም ድረስ አንዳንድ ህንጻዎች መስጊዶች የሚገኙ ሲሆን ሌሎች ግን ፈርሰዋል ማለት ነው። እና ሙስሊሞች አርኪቴክቶች ቤተ መንግስቶችን፣ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች ህንጻዎችን በመገንባት የራሳቸውን አሻራ ጥለዋል ማለት ነው። እና ቀደምት ሙስሊሞች ደግሞ አርቲስቶች የእጅ ጽሁፎችን በአብስትራክት ንድፎች ያጌጡ ሲሆኑ የእስልምና አርቲስቶችም ደግሞ ግድግዳዎችን ለማስዋብ የሚያገለግሉ የካሊግራፍ ፊደልም ፈጥረዋል ማለት ነው። እና 4.3 ይሄንን ይመስላል። እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ቪፒኤናችሁን ኦን አድርጋችሁ መመልከት እንዳትዘነጉ። እና እዚህ ጋር አክቲቪቲ 4.4 አለ፣ እሱን ስሩ። አንደኛ ምን ይላል? ዋት አቺቭመንት ዲድ ሙስሊም ሜክ ኢን ኢኮኖሚክስ፣ አርት፣ አርኪቴክቸር፣ ሊትሬቸር ኤንድ ሰርቪስ ኤንድ ሳይንስ። ሙስሊሙ በእነዚህ ዘርፎች ምን አይነት አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ እንድንዘረዝር ይጠይቀናል። ሁለተኛ ደግሞ ሃው ዲድ ኢብን ካልዱን ኢምፕሩቭ ዘ ስተዲ ኦፍ ራይቲንግ ኦፍ ሂስትሪ። ኢብን ካልዱን የታሪክን ጥናት አጻጻፍ እንዴት እንዳሻሻሉ እንድንገልጽ ይጠይቀናል። ሶስተኛ ደግሞ ሃው ዲድ ዘ ኡማሚያ ትሪትመንት ኢን አረቢክ አፌክት ዴር ኢምፓየርስ እና የኡማሚያዶች ለአረብ ላልሆኑ እና ሙስሊም ላልሆኑ ዜጎች የነበራቸውን አያያዝ በግዛታቸው ላይ ምን ተጽዕኖ እንዳደረሰ እንድንተነትንም ይጠይቀናል። አራተኛ ደግሞ ዋት ዲድ ዘ ኢምፓየርስ ኦፍ ዘ አባሲድ ካሊፌት ዲክላይን ኤንድ ኢቨንቹዋሊ ብሬክ አፕ እና የአባሲድ ካሊፍነት ግዛት እንዲፈርስና እንዲፈርስ ያስደረጉት ምክንያቶች እንድትዘረዘሩ ይጠይቀናል። እና እነዚህን አራት አክቲቪቲዎች ስሩና ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እና ባይ